बंधु माने मकर संक्रांति दिन पिंधि दियंतु निज गलारे एही गछर चेर। आपण जो भी क्षेत्र रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक महत्व रहिछि। बंधु माने आमर एपरि किछि वृक्षलता रही थांती जो मानंकु बहुत ही शुभ एवं पवित्र बोली माना जाय थाए एवं एपरि किछि वृक्षलता रही थांती जो माने आम जीवन रे चालुथिबा अनेक समस्या को मध्य दूर करि देई थांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार लोक माने नाही केवल पूजा पाठ करि थांती बरं एहाको औषध भाବରେ ମଧ୍ୟ प्रयोग करि थांती। एहा आम शरीर रे थिबा अनेक प्रकारर बेमारी को ठीक करि देई थाए। वेद पुराण रे ମଧ୍ୟ अनेक प्रकारर वृक्षलतार उल्लेख रहिछि जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमानकर बहुत अधिक ही महत्व रही थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु आजिर वीडियो रे मो आपण मानकु एपरि किछि वृक्ष संपर्क रे कहिबाकु जाउछि जहा बहुत ही शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेरकु आपणकु एही पवित्र दिन रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणकु एहाकु आपणकर गळा किबा हाथ रे धारण करिबाकु हेबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, धन धान्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, आरोग्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती जे आपणकर जीवन रो दुर्भाग्य सबुदिन पाई दूर होई जाऊ एवं आपणको सौभाग्य प्राप्ति हेउ, समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेउ तो आजिर एही वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे म आपणको जे सब गछ मानक विषय रे कहिबाकु जाउची सेति मध्यरो कोनोसी गोटिए भी गछर चेर आपणको एही दिन निजर घर को आनिबार अछि। आपणको अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु किबा न मानंतु आमे हमर जीवन काल मध्यरे अनेक वृक्षलतार प्रयोग करी अनेक जटिल रु जटिल रोग को मध्य ठीक करि थाउ। तो आजिर एही वीडियो रे मो आपनकु जे गछ विषय रे कहिबी आपण एहाकु एही पवित्र दिन रे आनी पूजा करी निजर गळा रे किबा हाथ रे बांधि दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपनकु एहार लाभ प्राप्ति हेबो। आपनकु सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेबो जो समय को आपण दीर्घ दिन धरी प्राप्ति करबाकु चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती तो ताठारु आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होई थाए। तो सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। तापरे एहाकु आपण चांदी किंबा तंबार ताबिज रे भरी नियंतु एवं तापरे एहाकु निजर गळा रे किंबा हाथ रे बांधि दियंतु। तो डेरी न करी आसंतु जानिबा जे एही पवित्र दिन रे आपण केउ गछर चेर को आपणको आपणकर घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गळा रे एवं हाथ रे एहाकु धारण करिबार अछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम गछटी हेउची जहा बहुत सहज रे ही आपणको मिलिछिबो ताहा हेउची धळा अरख गछ। धळा अरख गछटी प्रभु श्री गणेशंकर बहुत अधिक प्रिय होई थाए। जदि आपण प्रभु गणेशंकर कृपा प्राप्ति करबाकु चाहुछंती तेबे आपण एही पवित्र दिन रे धळा अरख गछर चेर को आनी निजर गळा रे किंबा हाथ रे धारण करंतु। धळा अरख गछ को प्रभु श्री गणेशंकर स्वरूप बोली माना जाय थाए। जो धळा अरख गछटी 11 वर्षरु ऊर्ध्व होई थाए सेही अरख गछर चेरर गंडीटी भगवान गणेशंकर सुंदर आकार नै जाय थाए। भगवान गणेशंकु रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर स्वामी बोली कहा जाय थाए। तेणु जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्ति करबाकु चाहुचंती तेबे एही पवित्र दिन रे आपण निजर घर को अरख गछर चेर नै आसंतु। तापरे एहाकु आपण निजर ठाकुर घर रे पूजा करी गोटे तंबा किंबा चांदीर ताबिज रे भर्ती करि दियंतु। एहा परे आपण एहाकु निजर गळा रे किंबा हाथ रे धारण करंतु। देखिबे एहा परे आपणको अनेक फायदा मिलिबो। जीवनरु नवग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। विशेष करी बुध ग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। भगवान श्री गणेशंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो।
ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ତାପରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଳା ଦୁଦୁରାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର ସାଢେ ସାତି, ଶନି ଅଢେଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ସର୍ବଦା ଭୟ ଲାଗି ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଚମେଲିର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ତ ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଗୁଗୁଚିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ।
ଏହି ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜିକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ବୀଜକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପରାଜିତାର ଫୁଲଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି 5ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ